ગાઈસ અહીં મધુનું ચેકઅપ થાય છે ડોક્ટર સાહેબ ચેક કરે છે રા હવે બંને બાજુમાં આપણે જે દાંત ખરા ને વચ્ચેનો મિસિંગ છે. ઓકે એટલે આ બંને વાળા સાઈડ વાળા થોડા થોડા ઘસી દઈશું આપણે. હવે ડોક્ટર સાહેબ આપણે મધુના દાંતનું મેજરમેન્ટ લે છે. માપ આવી ગયું છે. કેવું તો હેલો નમસ્કાર દોસ્તો, તમારું સ્વાગત છે અમારા એક નવા બ્લોગમાં. તો જો સરસ મજાના નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ ગયા છીએ અને ગાઈસ તમે વિચારતા હશો કે અમારો ઉત્તરાયણનો બ્લોગ કેમ ના આવ્યો. તો ગાઈસ મને તો બહુ ઈચ્છા હતી, બહુ મન હતું ઉત્તરાયણ મનાવવાનું, કારણ કે મને બચપનથી જ ઉત્તરાયણ બહુ ફેવરેટ છે. પણ ના મનાવી કારણ કે થોડાક રીઝન હતા એના માટે, કે જગ્યા નથી અહીંયા, અમારે છત ઉપર બી ના ચગાવી શકે કારણ કે બે પેલી બિલ્ડિંગ બની ગઈ છે ને એટલે. आपको खेलना चाहिए था सच में, हाँ उड़ाना चाहिए था पता. हाँ, पर अब क्या आपका तो फेवरेट है ना. फेवरेट तो है लेकिन मधु एम કહે છે કે તમારે ઉડાવવું જોઈએ. બાકી ઉપર પતંગ કપાઈ ના આવતા હતા જો એમાંથી એક આ 2026 પતંગ છે એ કપાઈ ના मेरा આવ્યો. फेवरेट है પ્રેમ કેટલો બધો પકડી આવ્યો હતો ને કાલે. बहुत सारा. लेकिन सच में अहमदाबाद में उतरायण इस बार मस्त हुआ. અમદાવાદની ઉત્તરાયણ मतलब वो जेठालाल નો ડાયલોગ नहीं है, મહેતા સાહેબ अहमदाबाद की उत्तरायण मतलब अहमदाबाद अहमदाबाद की उत्तरायण. तो गाइस जो आ मधु बनावे शेरी, इसको क्या बोलते हैं मधु? कटहल. कटहल की सब्जी. इसको ये तेल लगा के क्यों काटना पड़ता है, पहले हाथ में तेल लगाने? उसमें वो फेविक्विक जैसे है ना, चिपचिपाहट बहुत है. ગાઈસ આમાં છે ને ચીપચીપાટ હોય છે, તો એને કાપવા પહેલા આપણે તેલ ઉપર હાથ લગાવવું જોઈએ, ને કે चिपचिपाहट हाथ में बैठ गई तो क्या होगा? तो बस चिपक जाएगा उंगली. वो हाँ पानी से भी नहीं धुलता ना. नहीं. तो देखो इन्हीं सब्जी बनावे से रिया है. आलू मिक्स कर दूं इसमें. मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, क्यों? नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता ये. नहीं क्या खाना पड़ेगा, मैं अकेले खाऊंगी. नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता है. જો મેડમ એકલા એકલા નાસ્તો કરવા બેસી ગયા ને અમને પૂછતા નથી કે આવો નાસ્તો કરો હે. क्या करूं, भूख लगी है. अच्छा भूख लगी है तो मतलब पति बाद में नाश्ता पहले. आपको भूख नहीं लगी है तो ऐसा किसने बोला कि मुझे भूख नहीं लगी है? ये कौन लेके आए ये सब? तो भाई प्रेम આવી ગયો છે સ્કૂલ થી. પ્રેમ કેસા रहा आज का स्कूल? अच्छा रहा. તો મધુ અહીં જમવાનું બનાવવાની તૈયારી કરે છે રી, અને અમે આ બધું ઓનલાइन મંગાવી લીધું છે રાશન. तेरे को पता है ये नाटक क्यों कर रहा है ऐसे? उसको गुलाब जामुन खाना है. गुलाब जामुन बना दिए. हाँ इसलिए ये सब नाटक ये चल रहा है. देखा? इसको तोड़ ही नहीं पाएगा. इसको तोड़ने की टेक्निक है, देख. कैसे? ये है ना, पहले इसको थोड़ा एडजस्ट करके ऊपर लाना होता है. अरे ऊपर आ. देखिएगा नहीं तो पूरा आपके ऊपर ना गिर जाए. ऐसे किया. हाँ. अब इसको अबे टूट गया, ये नहीं निकलेगा अब. हाँ नहीं मुझे खाना है. अरे नहीं निकलेगा सच में अब. इसको रुक तो. लगेगा लगेगा, ऐसा मत कीजिए. नहीं नहीं इसमें खुल जाएगा, इसको काटेगा ना थोड़ा 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 करके ना साइड में. गलती कैसे टूट गया, तुम लोग बोल रहे थे रसगुल्ले से खुलेगा ही पापा को. मुझे तो आता ही नहीं है, वो तो पापा ही खोलते हैं ना. देखना पापा तुम्हारे ऐसा मत कीजिए, साइड में कट के टूट गया. आधे घंटे से मेहनत करा तब जाके अब निकला ये. गुलाब जामुन का तो सत्यानाश हो गया. तो जो भाई मस्त कटहल बनीने तैयार છે. मधु ये खाने में कैसी लगती है? मस्त लगती है मुझे तो. मतलब किसकी तरह टेस्ट करती है? नॉनवेज की तरह हैं? तो नॉनवेज में जे लोग चिकन विकन ना खाता है नहीं, या सब्जी खाई सके कटहल ले. मस्त लगेगा. और बाकी क्या बनाया? दाल है, चावल है और जली हुई मैगी. आपको पसंद है ना ऐसे लीजिए चम्मच. દે. તો ગાઈસ સાંજના વાગી ચૂક્યા છે 5 અને હું મધુને લઈને જવાનો છું ડેન્ટિસ્ટ પાસે. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે મધુની દાઢ કઢાવી હતી, જેને દુખતી હતી. याद है तेरे को? दाढ़ कढ़ाने गए थे और कुत्ता ने काट लिया था पैर में. हाँ बाप रे बहुत એને बुरा दिन था. એને પગમાં કૂતરું કેરડી ગયું હતું, એ દિવસે દાઢ કઢાવી હતી. તો ડૉક્ટરે કીધું હતું કે થોડા ટાઈમ પછી દાઢ નખાવી લેજો, કારણ કે એને શું પછી ખાવામાં તકલીફ થાય છે, ચબાવી નથી શકતી ને બધા જે હાર્ડ ચીઝ હોય ને. તો આજે ડેન્ટિસ્ટ પાસે લઈ જવું છે, મારે અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લીધી છે. મેડમ ફાઇનલી બહાર આવી ગઈ. જો ઉત્તરાયણની હું વાત કરતો હતો ને, આ મારી છત છે બરોબર. તો બે સાઈડ છે ને બિલ્ડિંગો બની ગઈ, તો અહીંયા આપણે ઉત્તરાયણ મનાવી ન શકીએ, પતંગ ચગે જ નહીં. તો ગાઈઝ અમે નીકળી ગયા છીએ ડેન્ટિસ્ટ પાસે જવા માટે. તો ફાઇનલી ગાઈઝ અમે આવી ગયા છીએ. તો एक्साइटेड या डर रही है? डर नहीं लग रहा पक्का?
दिख रहा है चेहरे पे डर रही है गाइस ये मधुનું ચેકઅપ થાય છે ડોક્ટર સાહેબ ચેક કરે છે રા હવે બંને બાજુમાં આપણે જે દાંત ખરા ને હા વચ્ચેનો મિસિંગ છે. ઓકે એટલે આ બંને વાળા સાઈડ વાળા થોડા થોડા ઘસી દઈશું આપણે. ઓકે ઘસી અને સ્પેસ બનાવી અને પછી આ બંનેનો આગળ અને પાછળ વાળા બંને દાંતનો સપોર્ટ લેવાનો. ઓકે સપોર્ટ લઈ અને પછી વચ્ચે એક દાંત લઈશું. ઓકે આપણે 3 નો અહીંયા બ્રિજ બને 3 દાંત. બરોબર એટલે 3 દાંત એક મતલબ બેસે એક દાંત પણ બે ના બાજુના સપોર્ટ આગળ પાછળના સપોર્ટ રહેશે. અચ્છા મારે એ પૂછવું હતું કે આપણને કોઈને દાંતની કઈ તકલીફ હોય તો દાંત કઢાવવો જરૂરી છે કે એનું કઈ સારવાર બી થઈ શકે એની અંદર કેવું છે કે આપણે દાંત કાઢવો જરૂરી નથી. અત્યંત ખરાબ પરિસ્થિતિમાં કે અંદર મૂળિયા હોય તો આપણે કાઢવો પડે. બાકી થોડો ઘણો સડો હોય તો આપણે એને રૂટ કેનાલ કરીને પણ આપણે એને સાચવી શકીએ. રૂટ કેનાલ કરી અને પછી આપણે સિમેન્ટ પૂરી અને એના પર કેપ આવે. બરોબર ને એમાં કેવા પ્રકારના દાંત લાગતા હોય છે મતલબ એની અંદર મેટલ કેપ હોય છે, સિરામિક કેપ હોય છે અને ઝિર્કોનિયા. ઓકે સૌથી બેસ્ટ કયું એમાં ઝિર્કોનિયા સૌથી બેસ્ટ રહેતી હોય છે. સૌથી બેસ્ટ બરોબર છે. અને ડૉક્ટર સાહેબ મારે હજી એક સવાલ હતો કે ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે લોકો મતલબ ડેન્ટલ ક્લિનિક પાસે ક્યારે જાય દાંતની કોઈ તકલીફ હોય ત્યારે મતલબ જ્યારે કોઈ વધારે પડતા જે છાર જામી જતા હોય છે ને નીચે પીળા કલરના એ સાફ કરાવવા નથી જતા તો એવા લોકોને તમે શું કહેવા માંગશો? પહેલા તો આપણું જનરલ ચેકઅપ દર 6 મહિને કરતા રહેવું પડે દાંતનું. પણ આપણે એ કરતા નથી. હવે આ તમે જે પહેલા રીતે વાત કરી કે દાંત અત્યંત સડી ગયો તો આપણે કાઢવો પડે કે શું કરવું પડે. હવે આમાં કેવું છે કે તમે દર 6 મંથે વિઝિટ લેતા હો ડેન્ટલ ક્લિનિકની તો એમાં નોર્મલ સડો તો ત્યારે કેવું છે કે નોર્મલ સિમેન્ટ ભરીને પણ એ દાંત બચાવી શકતો. એમાં રૂટ કેનાલની પણ જરૂરિયાત નથી હોતી. ઓકે એટલે ડેન્ટલ અવેરનેસ માટે આપણે દર 6 મંથે વિઝિટ જરૂરી છે. ઓકે તો આ મધુને આપણે આજે તમે માપ લઈ લેશો એનું ફ્રીજનું તો કેટલા સુધી દિવસમાં બની આવી જશે? આપણે 2 દિવસમાં થઈ જશે. અને ફિટ ક્યારે કરશું આપણે? આજે માપ લઈએ તો આપણે 1 દિવસ છોડીને પછી ફિટિંગ કરી દેતા હોઈએ. બરોબર ને એમ પછી લાઈફ ટાઈમ કોઈ તકલીફ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ તો આવે એવી નથી ને? ના એમાં કેવું છે કે ઘણી વખત આપણે ચાવવાની અંદર કોઈક વસ્તુ આવી ત્યારે ચીકોપ થવાના ચાન્સ રહેતા હોય છે. હા પણ એ કેવું છે કે અમે 5 વર્ષ સુધી તો કોઈ પણ પેશન્ટને એ પ્રશ્ન આવે તો એ ગેરંટી સાથે ચેન્જ કરી આપતા હોઈએ છીએ. ઓકે એટલે એ દાંત ચેન્જ કરાયા પછી હાર્ડ વસ્તુ કોઈ ખાઈ શકે જેમ કે નોનવેજ ખાતા હોય બરોબર તો એ ખાઈ શકે ને એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં? ખાઈ શકાય. તો મિત્રો હવે ડૉક્ટર સાહેબ આપણે મધુના દાંતનું મેજરમેન્ટ લેશે અંદર એમાં માપ આવી ગયું છે એના ઉપરથી એના દાંત બનશે ને? બરાબર કેવું તો ગાઈસ ચેકઅપ કરીને बाहर આવી ગયા છે. कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है. क्यों मुंह क्यों बना रही थी तो? ऐसे ऐसे काट रहे थे. अभी ट्यूसडे आना है चलो. दवाई वजह नहीं दवाई नहीं लेनी. दवाई क्या लेना है इसमें मार नाप देना था. गाइस ट्राफिक जो અહીંયા કેટલું બધું ટ્રાફિક થઈ ગયું છે જો. तो गाइस અમે આવી ગયા છીએ મસાલા ઢોસા ખાવા માટે. देखो खाना है कुछ नहीं खाना? मैं तो मसाला डोसा और वड़ा खाऊंगा. मस्त बनता है ना यहाँ. हाँ, बहुत मस्त बनाते हैं. वाह सर जी अकेले अकेले खा रहे हैं आप. मस्त है. हाँ मैंने एक बार खाया था बहुत अच्छा लगता है खाने में. तो અમે ઘરે આવી ગયા છીએ ને પ્રેમીએ બેઠો. क्या बोल रहा था तू? मैं पहले से जान गया था पापा इतना लेट क्यों है क्योंकि दांत ठीक करवाने गए थे. तुझे कैसे पता? तूने बताया? शनिवार को बोला था ना कि दांत ठीक करवाने जाने से मैं सुन लिया था. अच्छा तूने बता दिया था ना. हाँ उसमें समोसे है तेरे लिए. समोसे खाओ. मोटू पटलू वाले समोसे गरम गरम समोसे. તો ભાઈ જમવામાં આજે મેકડોનલ્ડથી બર્ગર ને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ને કોલ્ડ ડ્રિંક મંગાવ્યા છે તો એ જમી લઈએ ચલો. તો ગાઈસ ડિનર થઈ ગયું છે અને હવે જશું સુવા. તો થેન્ક યુ સો મચ અમારો વ્લોગ જોવા માટે. જો વ્લોગ પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળશું હવે આપણે નવા જ વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી શુભ રાત્રિ, જય માતાજી, આવજો.